পূর্ণ সফল। ভালো কাজে সবাইকে করেন আহ্বান, বাজে কাজে সবাইকে করে বাধা দান। এরাই তো পৃথিবীতে দিতেছে দাওয়াত, এরাই তো পৃথিবীতে দিতেছে দাওয়াত, এরাই তো ভালো কাজে পূর্ণ সফল। আইলে হাদিস জামাত এমন যে দল, দুজাহানে যারা হবে পূর্ণ সফল। ভালো কাজে সবাইকে করেন আহ্বান, বাজে কাজে সবাইকে করে বাধা দান। শান্তি চাও যদি জীবনে মরণে, আইলে হাদিস জামাতে এসো দলে দলে। পরিত্রাণ চাও যদি জীবনে মরণে, আইলে হাদিস জামাতে এসো দলে দলে। আইলে হাদিস জামাত নাজাতের ঠিকানা, যদি মেনে নাও মনে প্রাণে। শান্তি চাও যদি জীবনে মরণে, আইলে হাদিস জামাতে এসো দলে দলে। তরিকা নবীজির মেনে এরা চলে, সত্য সঠিক কথা মানুষের বলে। আকীদা নবীজির মেনে এরা চলে, সত্য সঠিক কথা মানুষের বলে। দিকে দিকে অন্যায় পাপেরই নিশানা, অশান্তি দূর করে এরা শান্তি আনে। আইলে হাদিস জামাত এমন যে দল, দুজাহানে যারা হবে পূর্ণ সফল। আইলে হাদিস জামাত এমন যে দল, দুজাহানে যারা হবে পূর্ণ সফল। কবি ইমতিয়াজ বলে শোনো, কুপথ ছেড়ে দিয়ে সুপথে চলো। কবি ইমতিয়াজ বলে শোনো, কুপথ ছেড়ে দিয়ে সুপথে চলো। কোরআন হাদিসের পথে চলো, কোরআন হাদিসের পথে চলো। পীরের কথা থেকে দূরে সরো, শান্তি চাও যদি জীবনে মরণে, আইলে হাদিস জামাতে এসো দলে দলে। আইলে হাদিস জামাত নাজাতের ঠিকানা, যদি মেনে নাও মনে প্রাণে। শান্তি সমাধান পরিত্রাণ চাও যদি জীবনে মরণে, আইলে হাদিস জামাতে এসো দলে দলে। আইলে হাদিস জামাত নাজাতের ঠিকানা, যদি মেনে নাও মনে প্রাণে। শান্তি চাও যদি জীবনে মরণে, আইলে হাদিস জামাতে এসো দলে দলে। আসসালামু अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था किसने बिखेरी थी मस्तियाँ। हर जर्रा सिहाने बाग का सागर बदोश है। ये आपके सामने मुतरन्निम आवाज़ में और ख़ूबसूरत आवाज़ में जमाते अहले हदीस की खूबियों को और ख़साइस को मंजूम अंदाज में पेश कर रहे थे। जमाते अहले हदीस, जैसा कि आपको मालूम है कि इस जमात का एक बुनियादी उसूल है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हमारे यहाँ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की आवाज़ और अतीउल्लाह और अतीउर रसूल की सदाएं बाज़गश्त करती हैं। इस जमात से सबको जुड़ना चाहिए और इस जमात को समझना चाहिए, क्योंकि दीन का जो सरचश्मा है वो सरचश्मा कुरान और हदीस की शक्ल में है। मोहतरम हजरात, मैं इस दूसरी नशिस्त में आप सबका खैर मकदम करते हुए आप सबको अहलन व सहलन व मरहबम बिकुम कहते हुए खिताबत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उससे पहले हम गुजारिश करते हैं तमाम
ان حضرات سے جو اس عظیم الشان اجلاس میں تشریف لائے ہیں، آپ اگر راستے میں یا کہیں پر بھی گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، تو آپ اپنے وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے پنڈال کے نیچے تشریف لائیں، کیونکہ یہ دینی مجلس ہے اور اس دینی مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ ناز کرتے ہیں فلک ایسی زمیں پہ اسعد، ناز کرتے ہیں فلک ایسی زمیں پہ اسعد، جس میں دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اگر کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں تو آپ کے لیے جو جگہ ہے، مخصوص جگہ، آپ وہاں تشریف رکھیں اور علماء کرام کے خطابات سے مستفید ہونے کی، فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے ایک مائع ناز استاذ، ہر دل عزیز استاذ، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ شیخ جامعہ سلفیہ بنارس کی ترجمانی اور نمائندگی کے لیے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں جامعہ کی نمائندگی اور ترجمانی کرتے ہیں۔ شیخ ایک مدرس کے ساتھ ساتھ ایک باکمال خطیب بھی ہیں۔ شمال ہند سے لے کر جنوب ہند تک شیخ نے اپنی چھاپ چھوڑا ہے، تدریس کے ذریعے، خطابات کے ذریعے۔ میں شیخ محترم کو ان اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں۔ اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ میں بڑے ہی مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کرتا ہوں ابو صالح دل محمد سلفی، استاذ جامعہ سلفیہ بنارس سے، کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی کلمات سے ہم سامعین کو مستفیض کریں۔ جناب ابو صالح دل محمد سلفی حفظہ اللہ، مائک پر۔ হ্যালো সকল দর্শক যারা শ্রোতা যারা রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে আবারও বলছি, আপনারা যারা যত্রতত্র ঘোরাফেরা করছেন তাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা নিজ আসন গ্রহণ করুন। মহিলাদের কাছে আমরা উদ্দেশ্য করে বলছি, মহিলারা যারা পুরুষদের মাঝে ঘোরাফেরা করছেন, বিশেষ করে বইয়ের কাউন্টারের কাছে, তাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা আপনাদের নির্ধারিত জায়গায় গিয়ে বসুন। ধন্যবাদ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ الامام بخاری عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ معزز صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، ملت کے بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ حضرات کے خدمت میں پڑھی ہیں۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بغور سننے کی کوشش کریں، چونکہ یہ علاقہ بنگالی زبان والا علاقہ ہے، اردو زبان یہاں پر بولی اور سنی کم جاتی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا آسان انداز میں اردو زبان میں اپنی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات تک پہنچانے کی امید ہے کہ آپ لوگ بغور سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی باتوں کو، اسلام کی حقانیت کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کی، سنانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ توبہ اور سورۃ الصف کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت کو ایک ایک طرف سے آئیے ہم اور آپ سمجھتے جاتے ہیں اور سمجھنے کی ہم اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، یعنی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر کے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آیت کے اس شروع حصہ کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
जो हम और आप और दुनिया के तमाम मुसलमान रसूल और नबी मानते हैं, ये रिसालत व नबूवत अल्लाह तबारक व ताला से आप अलैहिस्सलाम को अता हुई थी। रिसालत व नबूवत अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा थी। अल्लाह तबारक व ताला ने आप अलैहिस्सलाम को रसूल और नबी बना करके इस दुनिया में भेजा, और आप अलैहिस्सलाम को रसूल और नबी जो हम मानते हैं, आपके रसूल होने और नबी होने पर जो हमारा ईमान है, ये रसूल और नबी अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से आप अलैहिस्सलाम थे। ऐसा नहीं है कि झूठे नबूवत के दावा करने वालों की तरह नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से अपने आप को नबी और रसूल बना करके लोगों के सामने पेश किया। ऐसा नहीं। अभी माजी करीब में गुलाम अहमद कादियानी गुजरे हैं, जिन्होंने नबूवत का दावा किया था। उनसे पहले भी बहुत सारे झूठे मुद्दईयान नबूवत गुजरे हैं, जिन लोगों ने झूठा दावा किया था नबी का, और अपनी तरफ से अपने आप को उन लोगों ने नबी बना करके लोगों के सामने पेश किया था। लेकिन हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा नहीं है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम और आप नबी और रसूल मानते हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दुनिया के सामने अपने आप को रसूल और नबी की हैसियत से जो पेश किया, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था। कुरान में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए कि रिसालत और नबूवत जो आप अलैहिस्सलाम को अता हुई थी, और रिसालत और नबूवत के आला मकाम पर जो नबी अलैहिस्सलाम फाइज थे, हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया था और रसूल बनाया था, और हम उम्मत मोहम्मदिया को, हम दुनिया के इंसानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कुरान में। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान में कहा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, अल्लाह ताला ही है जिसने अपने रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। दूसरी बात, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने तकलीद के नशे में अपने अइम्मा किराम को नबी जैसा मकाम दे दिया है। मुक़ल्लिदीन अपने अइम्मा को नबी जैसा मकाम दे दिया है, उन लोगों ने रसूल जैसा मकाम दे दिया है। जो मकाम, जो मर्तबा हमारे नबी का है, रसूल का है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कि जिनकी जुबान से निकली हुई शरीयत की हर बात हमारे लिए वाजिबुल अमल है, जिनकी जुबान से कही हुई शरीयत से मुताल्लिक हर बात पर हमारे लिए अमल करना जरूरी है, और हर बात नबी की सही होती है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसे हैं जो अपने अइम्मा को, अपने पीरों को वो मकाम दे देते हैं, जबकि अइम्मा दीन ने, खा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हो, इमाम मालिक रहमहुल्लाह हो, इमाम शाफी रहमहुल्लाह हो, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह हो, इन तमाम अइम्मा दीन ने, इन तमाम बुजुर्गान दीन ने कभी नहीं कहा था कि मुझे मजहबी इमाम मानो, मुझे मजहबी पेशवा बना लो और मुझे रसूल और नबी जैसा मकाम दो, बल्कि उन्होंने साफ कहा है कि तुम लोग मेरी उन्हीं बातों को मानो, मेरी जो बातें, मेरे बयान किए हुए जो मसाइल,
جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں ان کو لے لو، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے ان کو تم لوگ چھوڑ دو۔ جو قرآن ہے وہی ہمارا مذہب ہے، جو حدیث ہے وہی ہمارا مذہب ہے۔ یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کو مذہبی امام بنا دیا، مذہبی پیشوا بنا دیا، رسالت و نبوت جیسا مقام دے دیا ہے۔ لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی جو مانتے ہیں، ہم اپنی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کا مقام نہیں دیتے ہیں، بلکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی اس لیے مانتے ہیں، ان کی رسالت و نبوت پر ہم اس لیے ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت عطا کر کے رسول اور نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، اور دنیا کے انسانوں سے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اسی کو اللہ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ آگے آئیے، قرآن میں ہے اس آیت میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، مذہب اسلام دے کر کے بھیجا ہے، دین اسلام دے کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت کا یہ درمیانی حصہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے، اور اس آیت سے ہمیں یہ ہدایت مل رہی ہے اور یہ تعلیم مل رہی ہے کہ دین اسلام یہ کسی مفکر کی فکر کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی محقق کی تحقیق نہیں ہے، دین اسلام کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، دین اسلام کی انسانوں کا یا کسی انسان کا یا انسانوں کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس بات کو بڑی آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، انسانوں کی جو فطری ضروریات ہیں، انسانوں کے جو جسمانی تقاضے ہیں، انسانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کاروبار کا کون سا طریقہ انسانوں کے لیے اچھا ہے اور کاروبار کا کون سا طریقہ انسانوں کے لیے خراب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور دنیا کو اور دنیا کی تمام چیزوں کو، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ جب ہمارے نفع اور نقصان کو، ہمارے فائدہ اور نقصان کو جب اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، تو اللہ کا جو بنایا ہوا مذہب ہے، مذہب اسلام، وہ دنیا کے انسانوں کے لیے اس مذہب اسلام سے بہتر دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو آسانی سے اس بات کو سمجھی جا سکتی ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دین اسلام کے جتنے بھی قوانین و ضوابط ہیں، جتنے بھی حدود و قیود ہیں، جتنے بھی احکام و مسائل ہیں، جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں، جتنے بھی سنن و مستحبات ہیں، سب کو آپ باریکی سے پڑھیے، گہرائی اور گہرائی سے مطالعہ کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اسلام کا ہر حکم، مذہب اسلام کا ہر فیصلہ، مذہب اسلام کا ہر قانون، مذہب اسلام کا ہر ضابطہ، ہر مسئلہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ مذہب اسلام نے انسانوں کو، مسلمانوں کو انہی چیزوں سے روکا ہے
जिन चीजों में इंसानों के लिए नुकसान है। शराब मजहब इस्लाम में हराम है। दुनिया के तमाम डॉक्टरों का इत्तेफाक है कि शराब यह इंसानों के लिए नुकसानदेह है। ज़िना इस्लाम में हराम है, इसलिए कि ज़िना यह इंसानों के लिए नुकसानदेह है। जुआ यह हराम है, इसलिए कि जुआ यह इंसानी समाज के लिए, इंसानों के लिए नुकसानदेह है। सूद यह हराम है, इसलिए कि सूद यह इक्तिसादी तौर पर इंसानों पर जुल्म और ज्यादती का एक खतरनाक तरीका। मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम में माँ बाप की इताअत करना, माँ बाप की खिदमत करना यह वाजिब है। क्यों? इसलिए कि इसमें इंसानों का फायदा है। हर इंसान आगे चल करके माँ और बाप बनता है। औलाद की सही तालीम और तरबियत करना यह बाप के ऊपर फर्ज है। क्यों? इसलिए कि इसमें इंसानों का फायदा है। खुलासा कलाम यह है कि दीन इस्लाम के जितने भी अहकाम व मसाइल हैं, दीन इस्लाम के जितने भी कवानीन व ज़वाबित हैं, दीन इस्लाम की जितने भी हुदूद व क़ुयूद हैं, ये सब के सब इंसानों के हक में है, इंसानों के फायदे के लिए। मेरे भाइयों, जब मामला ऐसा है और है, यही हकीकत है, तो बतलाइए दीन इस्लाम से बेहतर, मजहब इस्लाम से बेहतर इंसानों के लिए कोई और मजहब हो सकता है? क़यामत की सुबह तक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। जब मामला ऐसा है तो इस्लाम, दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम इस लायक है कि दुनिया में इसको फौकियत मिले, दुनिया में इसकी इशाअत हो और दुनिया के लोग इसको माने। अल्लाह ताला ने आयत के अगले हिस्से में कहा है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दीन इस्लाम को दुनिया में इसलिए भेजा ताकि इस्लाम का बोलबाला हो, दुनिया में यह इस्लाम आम हो और दीन इस्लाम के जरिए से दुनिया में अमन कायम हो, शांति कायम हो, अदल इंसाफ कायम हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, जुल्म सितम का खात्मा हो, इंसानों को उनका हक मिले, इंसानों को इंसाफ मिले, अमन और शांति मिले, सुकून और इत्मीनान की जिंदगी मिले। अब देखिए, जब दुनिया में इस्लाम नहीं आया था, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले, दुनिया में मजहब इस्लाम के आने से पहले, मेरे भाइयों, दुनिया की हालात का आप जायजा लीजिए, तारीख को पढ़िए, आपको पता चलेगा कत्लो गारतगिरी आम थी, दहशतगर्दी आम थी, जुल्म सितम आम था, हर बड़ा छोटे पर, हर ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता था, औरतों पर जुल्म होता था। बल्कि हमारे हिंदुस्तान की तहजीब में तो अब शौहर के मर जाने पर औरतों को उनके साथ चीता में चीखती चिल्लाती जिंदा जिंदा उनको जला दिया जाता था। लेकिन जब मजहब इस्लाम आया, मजहब इस्लाम ने अदल व इंसाफ कायम किया, माँ बाप को हुकूक दिया, बेटों को, औलाद को हुकूक दिया, शौहरों के हुकूक हैं, बीवियों के हुकूक हैं, आकाओं के हुकूक हैं, गुलामों के हुकूक हैं, असातिज़ा के हुकूक हैं, शागिर्दों के हुकूक हैं और हर इंसान के दूसरे इंसान पर हुकूक हैं, जानवरों के हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के हुकूक हैं और परिंदों के भी हुकूक हैं। हर एक के हुकूक इस्लाम के अंदर बतलाए गए हैं। मेरे भाइयों, आप देखिए, अल्लाह ताला ने कहा कि प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मजहब इस्लाम इसलिए दुनिया में भेजा गया है ताकि यह आम हो। अब तारीख पढ़िए, इस्लाम जब से आया है, मजहब इस्लाम इस दुनिया में जब से आया है वो फैलता ही गया है, फैलता ही जा रहा है और क़यामत तक फैलता रहेगा। वलौ करिहल मुशरिकून, ये मुशरिकीन, ये कुफार, ये मुनाफिकीन, ये मुआनिदीन, ये मुखालिफीन चाहे इसको नापसंद ही क्यों ना करें, लेकिन इस्लाम को ज़हूर व गलबा हासिल होगा, फौकियत हासिल होगी। जब से इस्लाम आया है इस्लाम फैलता गया है और ये तारीख है, ये इतिहास है कि जहां जहां इस्लाम की जितनी ज्यादा मुखालिफत की गई है वहां पर इस्लाम उतना ही फैला है
वहां पर मुसलमानों की तादाद उतनी ही ज्यादा बढ़ी है। ये एक तारीख है, इसलिए कि इस्लाम के अंदर वो कशिश है, इस्लाम की तालीम के अंदर वो रूहानियत है, इस्लाम के अंदर अमन और शांति है, इस्लाम के अंदर अदल और इंसाफ है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे इस्लाम के मुखालिफिन इस्लाम का मुताला करने लगते हैं, इस्लाम को पढ़ने लगते हैं, तो वो मुसलमान हो जाते हैं। और इस तरह के लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कुरान को पढ़ते हैं, हदीस को पढ़ते हैं, इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं और वो इस्लाम को गले लगा लेते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया में अभी जहां जहां जितना है, आप वहां उतना ज्यादा अमन शांति पाएंगे। जिस मुल्क में, जिस कंट्री में, जिस देश में इस्लाम जितना ज्यादा फॉलो किया जाता है, वहां पर उतने ही ज्यादा अमन इस्लाम है, सुकून और शांति है, वहां पर उतनी ही कम दहशतगर्दी है, वहां उतनी ही कम कत्ल खून रेजी है। यह भी एक हकीकत है। मेरे भाइयों, इस्लाम की इस हक्कानियत को समझना और समझ करके उन लोगों तक इस्लाम की हक्कानियत को पहुंचाना जो इस्लाम से महरूम है, या ये कि मजहब इस्लाम के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात के शिकार हैं, गलत फहमी जिनके अंदर पाई जाती है, उन तक इस्लाम को पहुंचाना ये वक्त की अहम जरूरत है। हर मुसलमान का ये फर्ज है। इस्लाम ही को समझने और समझाने के लिए ये मदारिस इस्लामिया का क़याम अमल में आया है। यही मकसद है जिसके लिए मदरसे कायम किए गए हैं। और ये मदरसा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, अहदे रिसालत से, वहां पर मस्जिद नबवी के सहन में सुफ़ा कायम था, वहीं से मदरसे का सिलसिला चल पड़ा है और सिलसिला आज तक है और क़यामत तक रहेगा। ये जो जामिया मिसबाहुल उलूम जो यहाँ पर कायम हुआ है, इसका मकसद ही ये है ताकि कौम के बच्चों को इस्लाम पढ़ाया जाए, इस्लाम समझाया जाए, इस्लाम की बारीकियों को समझाया जाए और इस्लाम की हक्कानियत को समझाया जाए, और ये खुद मुसलमान हो और मुआशरे में भी इस्लामी तालीमात को आम करें। और ये मदारिस इस्लामिया के कायम करने का मकसद दुनिया में अमन व सुकून कायम करना है। ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अंग्रेजों के कब्जे में था, इस हिंदुस्तान को जब अंग्रेजों से आजाद कराया गया और अंग्रेज जो हिंदुस्तान से जिनको भागना पड़ा, हिंदुस्तान के मेरे भाइयों, अब तारीख को पढ़ो, आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान को आजाद करने में उलमा ने, मदरसों के पढ़े लिखे लोगों ने जितनी कुर्बानी दी है, वो कुर्बानियां सब पर भारी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उलमाए सादिकपुर पटना, जो कि उलमाए अहले हदीस थे, जो मदरसों के पढ़े लिखे थे, उनकी आजादी हिंदुस्तान में उनकी कुर्बानियों को एक पलड़े में और पूरे हिंदुस्तानियों के कुर्बानियों को एक पलड़े में अगर रख दिया जाए तो उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों वाला पलड़ा झुक जाएगा, वजनी हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, मदारिस इस्लामिया को कायम करने का मकसद यही है कि वहां पर इस्लाम पढ़ाया जाए, वहां के जरिए से दहशतगर्दी का खात्मा हो, अदल व इंसाफ कायम हो और इस्लामी तालीमात के जरिए से अमन व सुकून और शांति कायम किया जाए। ये एक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है तब से लेके अब तक जो कभी कभार हिंदुस्तान में कहीं देखिएगा तोड़ फोड़ हो रहा है तो हुकूमत के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं। किसी भी इस तरह के मामले में किसी मदरसे के बच्चे या तलबा, आपको रिकॉर्ड है हिंदुस्तान की इस तारीख का, आजाद हिंदुस्तान की तारीख का, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये मदारिस इस्लामिया के कायम करने का मकसद है। हमारी जो मदारिस है, ये जो जामिया मिसबाहुल उलूम है, यहां तो कुरान पढ़ाया जाता ही है, मदारिस में हदीस तो पढ़ाई ही जाती है, इस्लामियात तो पढ़ाए जाते हैं, इस्लामी की हक्कानियत तो समझाई जाती ही है,
साथ में इन मदारिस में बहुत से कम लोगों को मालूम है, यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, रियाजी पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है। इन मदारिस के पढ़े हुए बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं और वहां पर जाकर के असरी उलूम में, दुनियावी उलूम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में और लिसानियात में काबिल ये प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और हिंदुस्तान की शायद ही बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में से कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी जहां पर मदारिस के पढ़े लिखे स्टूडेंट, वहां पर प्रोफेसर या मुआविन प्रोफेसर या वहां के उस्ताद आपको नहीं मिलेंगे। यह है मदारिस इस्लाम के कायम करने का मकसद कि कौम के गरीब बच्चों को, कौम के उन गरीब बच्चों को, जिन गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना हुकूमत हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है, उसमें ये मदारिस हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत का ताउन करते हैं, मदद करते हैं और इन्हें तालीम देते हैं, दीनी तालीम देते हैं, दुनियावी तालीम देते हैं। मदारिस इस्लामिया में मुल्क के साथ मोहब्बत करने और वफादारी करने का सबक पढ़ाया जाता है और इन्हें जो है मुल्क का वफादार हिंदुस्तानी बना करके यहाँ से भेजा जाता है और ये जाकर के समाज में, मुआशरे में खिदमत अंजाम देते हैं, कारनामे अंजाम देते हैं। मेरे भाइयों, मदारिस इस्लामिया को आप समझिए। और ये जो जामिया मिसबाहुल उलूम है, ये जो जामिया है जो अभी 2021 में जिसकी बुनियाद पड़ी है और यहाँ से जो उलूम की किरणें, उलूम की रोशनी जो यहाँ से फैल रही है वो तो दिख रही है। यहाँ के जो मुअस्सिस हैं, ये हमारे मोहतरम मुईदुल इस्लाम साहब जो रमजान से मारूफ और मशहूर हैं, ये काबिल मुबारकबाद हैं। ये चाहते तो यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री कायम कर सकते थे, बड़ी दौलत हासिल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कौम के बच्चों को, हिंदुस्तान के बच्चों को तालीमात से आरास्ता करने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक इदारा कायम किया, मिसबाहुल उलूम। यहाँ के जो असातिज़ा हैं, असातिज़ा की मेहनत यहाँ पर झलक रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये इदारा आगे चल करके एक बड़ा जामिया बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी और यहाँ के पढ़े लोग न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये तालीमी खिदमत और इसी तरीके से समाजी खिदमत अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। जरूरत है इस बात की कि इस इदारे का ताउन किया जाए। इदारे के जो मुअस्सिस हैं मुईदुल इस्लाम साहब, उनको हौसला दिया जाए, उनकी मदद की जाए, अपने बच्चों को भेजिए, माली ताउन पेश कीजिए, किसी भी दूसरी शक्लों में उनका ताउन पेश कीजिए और इस इदारे को मजबूत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ऐ अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को और हम तमाम दुनिया के इंसानों को मदारिस इस्लामिया के क़याम के जो मकासिद हैं, उसके जो फ़वाइद हैं, उनको समझने की तौफीक अता फरमा और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने और ताउन करने की तौफीक अता फरमा। और इस जामिया मिसबाहुल उलूम को ऐ अल्लाह तू मुस्तहकम और मजबूत इदारा बना, जिसके जरिए से यहाँ से इस्लामी तालीम फैले, अमन फैले, सुकून फैले, शांति फैले और बंगाल में खास तौर पर यहाँ से रोशनी फैले। ए अल्लाह उसके लिए फ़ज़ा को हमवार बना दे, माहौल को साजगार बना दे और हमें तौफीक अता फरमा। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह। ईद फजरत शेख अबू सालेह दिल मोहम्मद सलाफी उस्ताद जामिया सल्फिया बनारस। शेख, मदारिस इस्लामिया का क्या फ़ायदे हैं? मदारिस इस्लामिया को कायम करने से हमारे लिए इस वक्त इस धरती में और हमारे इंतकाल कर जाने के बाद आखिरत में हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, इन सारी चीज़ों को शेख एक एक करके बयान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शेख बयान करते रहे और हम लोग समाअत फरमाते रहे, लेकिन वक्त का तकाजा है कि जितना टाइम मुतय्यन किया गया है उतना ही हम बोल सकते हैं। अब मैं बिला ताखिर, এখন আমি বেশি টাইম না নিয়ে আমাদের
मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर अम्बिया साहेब के आह्वान करब कि डॉक्टर साहेब अपनी आसुन आसार परे एक कथा मध्यखाने बोले दी डॉक्टर साहेब आमादेर सेक्रेटारी साहेब काजी मोहिदुल इस्लाम उर्फे रमजान साहेबर ব্যাপারে আমরা যতজন আছি এখানে ওনার ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞ জ্ঞান রাখেন তাই আমি আমাদের জামিয়া এবং আমাদের সেক্রেটারি সাহেব জনাব কাজী মহিদুল ইসলাম সাহেবের ব্যাপারে কিছু কথা তুলে ধরবেন আপনারা কর্ণপাত করে শ্রবণ করবেন ইনশাআল্লাহ তাই আমি আবার ডাক্তার সাহেবকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দাওয়াত দিচ্ছি ডাক্তার সাহেব আপনি আসুন এবং কিছু কথা আলোচনা করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কি ব্যাপার হলো? এখানে কেউ আছে কি নেই? এখানে কেউ আছে কি কেউ নেই? আমার তো শূন্য, নাথিং, নোবডি ইজ ইন হিয়ার, ইট ইজ এমটি, ইট ইজ ভ্যাকুয়াম প্লেস। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم সময় খুবই অল্প আপনারা শুনলেন আমার মামু আর ভাগনা আর কি রমজান অনেক দিন ধরে বলছে মামা এই দিন আসতে হবে। আসলে আপনারা জানেন যে আমি ডাক্তার মানুষ, আমাদের সময় কিন্তু বের করা খুব মুশকিল। আলহামদুলিল্লাহ যখন শুনলাম যাতে বড় একটা মাজমুয়া হবে, আল্লাহু আকবার, তখন তো আসতেই হয়। যাক, আমাকে আমার মামু যেটা বলেছে যে মামা তোমাকে বক্তব্য রাখতে হবে দুটো ওয়ার্ডে। সো ওয়ার্ডটা হচ্ছে আমলে সালেহা। আমলে সালেহা আমরা সকলেই আমল করি। সালাত একটা আমল, সিয়াম একটা আমল, সবকিছু আমল, বাট আমলে সালেহা, দ্য কোয়ালিটি অফ ইউর আমল, উত্তম আমল কোনটা কি এই ব্যাপারে একটু আমি আপনাদেরকে আমার জ্ঞানে আমার বুদ্ধিতে আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্রেস দিস। আই ডোন্ট নো whether I will success or not, but I will try ইনশাআল্লাহ। প্রথমেই আসি আমলে সালেহ সম্বন্ধে রব্বুল আলামিন যখন কোরআনে আমাদেরকে বলেই দিয়েছেন তো ভয়টা কি? সেটা কি? ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল মিন মুদ্দাকির। ওয়ালাকাদ, অফ কোর্স, ইয়াসসারনাল কুরআন, ইট ইজ টু মাচ ইজি, টু মাচ ইজি টু এভরিবডি। কুরআন লিযিকরি, উপদেশ গ্রহণ বলুন বা মুখস্থ বলুন করুন, ফাহাল মিন মুদ্দাকির, নোবডি ইজ হিয়ার, কাম অন। কেউ কি চাও উপদেশ গ্রহণের জন্য? যখন রব্বুল আলামিন যখন বলেছেন কোরআন ইজ দ্য মোস্ট ইজিয়েস্ট বুক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, সো হোয়াই ইউল গেট ফিয়ার? আমাদের ভয় কি? কিন্তু আমাদের সমাজে আলহামদুলিল্লাহ কিছু মনে করেন কিছু আলেম ওলামা আছেন, আমাদেরকে বলে, যখন 2010-এ রমজানের আব্বা এবং আমরা যখন হজে গিয়েছিলাম ওখানে অনেক কিছু আমরা চেঞ্জ দেখি। দেখার পরে যখন বললাম ভাই একই ব্যাপার, এই নামাজে এত বড় আমিন, এই পায়ে পা ঠেকানা, বিভিন্ন সব জানেন আপনারা। তখন বড় বড় আলেম আমার সব ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল, তারা বলল ডাক্তার সাহেব আপনি বুঝবেন না, এর জন্য আপনাকে মাদ্রাসা যেতে হবে, আপনাকে কোরআন বুঝতে হবে, কোরআন আপনি বুঝবেন না, আপনি ডাক্তার। কেন? কোরআন ইজ নট ফর আস, এটা কি আমাদের জন্য না? না 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 না, ইট ইজ নট ফর ইউ। আচ্ছা, তারপরে আমরা করে স্টাডি করি, তখন কিন্তু আমার মামু কিন্তু স্টিল কিন্তু শুয়ে গেদার মধ্যে নেই। 2010 হজে এলাম, হজ থেকে আসার পরেতে
আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে ঘটনা আসছি। তা ফার্স্টে যেটা বেসিক বলি যে আমলে সালেহ সম্বন্ধে দু তিনটে কোরআনের আয়াত যদি আমি না পেশ করি মনে হয় ঠিক হবে না। যেমন সূরা আসর আল্লাহ বলছেন ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, আমালুস সালিহাত মার্ক করুন। কিন্তু আর কোথায় আছে ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউস নুজুলা, যারা আমল সালেহা করবে তার জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস। আবার সূরা কাহফে আসুন, ফামান কানা ইয়ারজু হুয়ার ওয়ান্ট টু সি ওয়ান্ট টু ভিজিট, ফামান কানা ইয়ারজু जिसका आरजू है, जिसको वांटिंग है, जिसका जर चाहिदा আছে, ওয়ান্ট টু ভিজিট, ফামান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বি, ওয়ান্ট টু মিট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তার রবের সঙ্গে যার মিট করার ইচ্ছা আছে, ইয়ারজু আরজু আছে, ইচ্ছা আছে, ফাকাদ কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি আমাল ফালিয়ামাল, আমল করো। তারপরে বলেন আমাল সালেহ, ওয়াই আল্লাহ বললেন যে ফাকাদ কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফালিয়ামাল, আমল করো, কাজ করো, কাজ করো। আর তারপরে বলেন আমাল সালেহ, ওয়াই। তার মানে বোঝা যাচ্ছে এটাই, the amal is not the sufficient. Amal salihah is the very important. If your not amal is not the amal salihah, যদি আপনার আমল যদি আমল সালেহা না হয়, that will be invalid. Now the question is that what is the amal salihah? আমার মনে হয় এই আসলে আমরা তো বাংলাতে অভ্যস্ত খুব একটা না, আমি খুব সিম্পল ইংলিশে হয়তো আপনাদের বলবো, আপনারা বুঝতে পারবেন। আমল সালেহটা কি? ছোট্ট কথায়, এক কথায়, আমল সালেহ আমরা তখনই বলবো, সেই সময় বলবো যে আমলের মধ্যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের স্বীকৃতি আছে। যেমন আল্লাহ বলছেন কি, ইন্নাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া লা তুবতিলু আমালাকুম, সূরা মুহাম্মদে আছে। In কথার প্রতিটি ওয়ার্ড বুঝুন, because Quran is the very 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 essential book, very magnificent book, each and every word, প্রত্যেকটি ওয়ার্ডকে বোঝার জন্য, জানার জন্য এক একটা ওয়ার্ড, whenever we are reading just we are thinking, কিন্তু Allah, why is saying that? আল্লাহ কি বললেন? ইন্নাল্লাযীনা আমানু, addressing the mu'min ওয়া আমিলুস সালিহাত, এটা বলল ইন্নাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল। অফ কোর্স ইজ গুড, অফ কোর্স ইজ গুড অ্যাডভাইস। তারপরে কি বলল? ওয়ালা তুবতিলু আমালাকুম, ওয়ালা তুবতিলু আমালাকুম, তোমরা তোমাদের আমলকে নষ্ট করো না। আল্লাহু আকবার। মুমিনকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ বলছে, ইমানদারকে অ্যাড্রেস করে আল্লাহ বলছে তোমরা আল্লাহ ইত্তেবা করো, আর তোমরা যেন তোমাদের আমলকে বিনষ্ট করো না। দেখুন, সারা জীবন কোরআন পড়েছি, একটু দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন। অবশ্যই বোঝার থিঙ্কিং উইল বি ডিফারেন্ট ফর দ্য ডিফারেন্ট পারসন, হতেই পারে। আমার চিন্তা হলো এইটাই, যখন রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে তার মুমিন বান্দাদেরকে তুমি আমার আমলকে ইত্তেবা করো, ওয়ালা তুবতিলু আমালাকুম, তোমার আমলকে বিনষ্ট করো না, তার মানে মানুষ আল্লাহ এবং আল্লাহ ইত্তেবা করা সত্ত্বেও তারা তাদের আমল নষ্ট করবেই করবে। করছেও তাই, করছেও তাই, ইট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। দেখছেন না কতগুলো শিরক তাদের মধ্যে আছে, ইট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। আল্লাহ নোজ ইট ভেরি ওয়েল, আল্লাহ জানতেন যে এরকম করতে হবে। আর একটু আসি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল ওয়া উলুল আমরি মিনকুম। কথা বুঝি এখানে সব মাদ্রাসা গ্রেটেস্ট স্কলারস ইন হিয়ার, আমাদের প্রশ্ন শুধু একটি তাদেরকে আমি। আচ্ছা, রাব্বুল আলামিন লিখলেন আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল, ইত্তেবা আল্লাহ ইত্তেবা রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। উলিল আমর, দ্য স্কলার, দ্য লিডার, দ্য প্রিশার্স, আধিকারিক।
আচ্ছা সেইখানে যে কেন আল্লাহ বললেন না ওয়া আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া আতিউ উলিল আমর? একটু বুঝে দেখুন, কোরআনকে বুঝে দেখুন। তার মানে কি আল্লাহ তার পরে কি বলছেন? আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম ফাইন তানাযাতুম। কথাটা বুঝো, কথা শেষ হয়নি। আল্লাহ এবং রাসূল ইত্তেবা করো, এবং উলিল আমর অফকোর্স ইত্তেবা অবশ্যই করব। তাদের করলে আল্লাহ রাসূল এবং আল্লাহ ইত্তেবা করা হবে। আল্লাহ বলছে যে উলিল আমর, তারপরেই কি বললেন যে ফাইন তানাযাত দেয়ার বি সাম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং বিটুইন দেম। তার যদি কোনো মতভেদ যদি হয়, কোনো যদি মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি হয়, কোনো যদি কোরআন বিরুদ্ধে কথা বলে, ফারুদ্দুহু, কাম ব্যাক, come back. No need to go on there. No peer, no wali, no muhaddis, no muhakkirin. Allah Rabbul is saying, فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولُهُ, come back to Allah and Allah subhanahu wa ta'ala. তার মানে কি? তারপর আল্লাহ কি বলছেন? If in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, যদি তোমার ঈমান থাকে আর আখিরে বিশ্বাস করো। How will noble talk? আপনি বলুন তার সমাজে কি হচ্ছে? দ্য উলিল আমর, ম্যাক্সিমাম দ্য উলিল আমর, তারা বিভিন্ন ফিরকা, বিভিন্ন মাযহাব, বিভিন্ন শরিয়ার নাম করে চলে যায়। আরে রিগার্ডিং শরিয়া, রিগার্ডিং ফিরকা, রিগার্ডিং মাযহাব, আই ওয়ান্ট টু স্পেস দ্য ওয়ান থিং। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হোয়াট ইজ সেইং? তিনি কি বলেছেন? ইজা সাহহাল হাদিস ফাহুয়া মাযহাবি। হাউ হি ইজ গ্রেট ম্যান! তিনি কত বড় ধরনের মানুষ। ইমাম শাফি, ইমাম ইবনে হাম্বল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, they sacrifice their life is too much important. তিনি কি বললেন? ইজা সাহহাল হাদিস ফাহুয়া মাযহাবি। যেখানে হাদিস সত্য সেটাই আমার মাযহাব। আপনি কে? হু আর ইউ ম্যান? হু আর ইউ ম্যান? You are pressing, you are deleting to the Quran and Hadith. You are telling, no, আমার পীর বলেছে, আমার মাযহাব বলেছে, আমার ইমাম বলেছে। How dare you are? You are Mu'min. You are Musliman. No, you are not Mu'min at all. Think yourself. চিন্তা করো। ডাক্তার আম্বিয়া কি চিন্তা করে দেখুন। ছোট্ট জানান দিই, 2010 যখন হজে গেলাম, ফার্স্ট টাইম রমজান মাসে আব্বা ছিল, একশো হজ করে এলাম। আল্লাহর আব্বাকে বলেছি, আল্লাহ আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক সেভারাল টাইমস, আমি আবার আসতে চাই, আমি আবার দেখতে চাই, আই ওয়ান্ট টু নো দ্য ইসলাম রিয়াল। তখন বলতে আমি এরকম বিদায় ছিলাম ভাই। যাই হোক, আল্লাহ কবুল করলেন। এই রিয়াল আল্লাহ আমাকে নিয়ে যেতেন। তা ওমরা যাবার সময় আমার বড় বউ ইন্তেকাল করেছিল, রমজানের মা ইন্তেকাল করেছে অনেকদিন আগে। তা কবর জিয়ারত করতে আসতাম। এটা সম্ভবত মনে হয় 11, 12, 13 সালে বলে সম্ভবত। তা আমার দুলাভাই অত রমজানের আব্বা বসে আছেন। আমাকে কি দুলাভাই বলে, ভাই তুমি জোয়ান মানুষ, ওমরা যাচ্ছ ভাই, আমাদের তো সম্ভব নয়, ভাই দোয়া করুন ভাই। বলে হ্যাঁ ভাই দোয়া তো করবো ঠিক কথা, কিন্তু ভাই তুমি আহলে হাদিস হয়ে গেলে। ঠিক আছে, কথা হয়তো এখানে হাজির আছে। তেরা দুঃখ ভাই, সব ভালো আম্বিয়া, তুমি ভাই আহলে হাদিস হয়ে গেলে ভাই, সব তো ভালো, যাও ঠিক। এমন আচ্ছা, যখন ওখান থেকে বেরোই, আসমানের দিকে চেয়ে বলছি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ওয়ার লিসনিং হোয়াট ইজ সেইং। দুলা ভাই, আমার দুলা ভাই কি বললো শুনলেন আপনি? আল্লাহ the flag of Ahl Hadith, Ahl Hadith's ঝান্ডা আল্লাহ তুমি এখান থেকে তুলি এবং এর ছেলের কাছ থেকে তুলি ইনশাআল্লাহ। দোয়া করেছিলাম। that দোয়া into going to Kaaba, কাবার ঘরে, আল্লাহ আমার দুলাভাই যে কথা বললো, একদিন তাকে তুমি হেদায়েত করোই আল্লাহ। আর শুধু হেদায়েত না, হেদায়েতের ঝান্ডা, আহলে হাদিসের ঝান্ডা তারা আওলাদকে দিয়ে তুমি আল্লাহ তুলিয়ে দিও। দোয়া করেছিলাম। ভাই সাহেব, রব্বুল আলামিনকে যদি ডাকা যায়, যদি চাওয়া যায় সঠিক জায়গায় সঠিক সময়, আল্লাহ রব্বুল আলামিন যে
যে লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আল্লাহ যে কাউকে তার রহমত নিরাশ করে না। দ্য ব্রাইট এক্সাম্পল ইজ মাই মামু রমজান। হয়েছি ও কোথায় গেল? রমজান ইজ দ্য এক্সাম্পল, ইজ দ্য এক্সাম্পল। হোয়াট নেই, তার কি প্রয়োজন ছিল? ভাই অত কোনো তো অনেক শোনার দোকান আছে। ইজ ম্যাড, ইজ পাগল। ছোটবেলাকে দেখতাম যখন রমজান আসতো, সবার পিপল ইন হিয়ার, অনেকে কি মামু কি খবর, অনেক মামু এসছে, এই যে আশা থাকতে এগুলো গ্রামের লোকের। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আফকার দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। যেই রমজান হয়ে গেল, সহিয়াকেরার লোক তখন কি রমজান পাগল। আমি বলছি মামু পাগল তুমি কি বেটা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাম যখন তার নবুয়ত জীবনের আগে তখন তার নাম ছিল আস-সাদিক, আল-আমিন। আর তুমি বেটা আমি বলতো কোথাকার রেখে তোমার পাগলতেই শুরু হয়েছে, তুমি মার খাবে বেটা, তুমি মার খাবে, তোমাকে তাড়া করবে। দ্য ডে উইল কাম। তাই বলে ভয় পেও না। ইট ইজ দ্য সাকসেস, ইট ইজ দ্য সাকসেস। তুমি সহি আকীদা আল্লাহ কোরআন বা হাদিসকে তুমি এস্টাবলিশ করতে, ইউ উইল বাইট বাই সামওয়ান, ইফ ইউ হেট বাই সামওয়ান, তুমি অপমানিত হও, ঘৃণিত হও, নাথিং, ডোন্ট লুজ, ডোন্ট হার্ট। তুমি কিছু মনে করো না, ওকে সাহস যোগাতাম, গো ফরওয়ার্ড ইনশাআল্লাহ, ডোন্ট ওয়ারি। হয়েছেও তাই, এলাকার লোক শুনেছেন, হয়েছেও তাই, হবেও তাই, আরো হবে কিছু। আর একটা শুনো, 2017 সালে তখন ও মোটামুটি লাইনে আসতে যাচ্ছে আর কি। ও হজ করে, ও যখন হজে গেল আমাকে বলছে মামা এই হজে যে যাব, এই যে এত যে ফর্মালিটি, এই সাথে 7 পাক দোয়া, এই দোয়া, এই দোয়া, আমি দেখে তো পাগল হয়ে গেছি আমি। আর বেটা ডন্ট ওয়ারি, আমি যাচ্ছি। আমি বলে আমার হরিপালের চেম্বার আছে, আমি চেম্বার কামে করে যাচ্ছি। আমি বলে সারা রাত ধরে বসলাম, নাই বেটা ডন্ট ওয়ারি, ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ জীবিত আছে আমাদের সঙ্গে। তুমি যে জায়গায় যাচ্ছ, দ্য ভেরি পায়াস প্লেস। আরে তুমি তোমার যা জানো কোন সহি হাদিসে আমরা পাইনি, বা বড় আলেমরা বলেন যে 7টা দোয়াই পড়তে হবে। তুমি তোমার মতো করে পড়ো, দোয়া চাও, আল্লাহ কবুল করবে। মামা বলছে মামু যখনই কাবার যখন তোয়াফ করতাম, মনে করতাম, যখন বলতাম ঘুরে, যখন আসতাম সামনের দিকে আল্লাহু আকবার যখন বলতাম, বলে আবার যখন ঘুরতাম, তখন মনে হতো ওখানে যখন মামা এখন বসে আছে। আর মামু তুমি এই তো সবে মাত্র শিশু, কত বাধা তুমি আসবে জানো, এসো তুমি নামো, ফিল্ডে নামো, নেমে দেখো কি হয়। আর হচ্ছেও তাই, হবেও তাই। 2017 সালে বলছে মামা আমি ঈদের নামাজে পড়বো, এখানে সব 6 জায়গায় ইয়ে হয়, 6 তাকবীর হয়। তা শুনেছি নাকি তুমি ওখানে কয়েকটা জায়গায় কিছু বলে করে ওখানে 12 তাকবীর হয়ে যাবে। হ্যাঁ হয়েছে, আমার এখানে হয়। তা বললে মামু ভাবছি আমি যাবো। বাটা ঈদ জেহাদ, জেহাদ ফিল নাফস, এটা তো নাফসের জেহাদ। তুই বড় বছরে কিন্তু 1 বছরে একবার এসছো, তুমি ঈদের দিনে এসছো, তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে, তোমার বাচ্চা, তোমার বাবা, তোমার সকলে দে আর ওয়েটিং ফর ইউ, যে আমার ছেলে আসবে, একসঙ্গে ঈদ করবে, আনন্দ করবে। আর তুমি তোমার মামার বাড়ি এসে তুমি এই আল্লাহ রসুলের সুন্নাত এ করার জন্য তুমি আসবে, এখানে আসবে বাড়ির কাছে নামাজ ঈদের নামাজ পড়ার জন্য। বলে হ্যাঁ আমি যাবো, আমি যাবো। আমি যখন বললো, আমি রাত্রিবেলা উঠে তাহাজ্জুদের নামাজে দোয়া করছি আর কাঁদছি, আল্লাহ আজ এটা কি শুনলাম, যে বাচ্চা এতদিন ছিল বাইরে, সে আজ বাড়িতে এসছে, এসে আমরা জিজ্ঞাসা করছি যে মামা আমি 12 রাকাতের 12 তাকবীরের আমি ঈদের সালাত পড়তে যাই, ঈদের সালাত পড়তে যাই। এলো, আসার পরেতে আলহামদুলিল্লাহ আবার সে চলে এলো। এটি জেহাদ ফিল নাফস, নাফসের জেহাদ। এবারে ভাই আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এই যে দেখুন, মানে এই মশাহার থেকে, মজবাউল উল মাজা থেকে
একটা ভিন্ন আমি একটা অভিবাদন জানাচ্ছি একটা কাজ নিয়ে, ছোট্ট করে বলছি আমি। সেই কাজটা হচ্ছে the NRC and the CAA, Citizenship Amendment Act and the NRC। সকলে জানেন যে NRC CAA আসার পর থেকে নাভিশ্বাস, যার ব্যাড এক্সাম্পল কোথায়? আসামে যান, সব কিছু মিলছে, যা কিছু যে ভুল হয়েছে টু দ্য ডিটেনশন ক্যাম্প। পশ্চিমবঙ্গে আমরা কি করলাম? কাজ কাম ছেড়ে দিয়ে, অফিস ছেড়ে দিয়ে, ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে, কার আধার কার্ড, কার ভোটার কার্ড, কার রেশন কার্ড, কার জমির দলিল, কার কোথায় কার নামের ভুল, কোথায় হস্যই না দীর্ঘই, এই হবে না, ই হবে না, ওয়াই হবে না, আই হবে, এই নিয়ে মাথা পাগলা, অনেক কিছু ভয় মরেই গেল একবার। তা আমি শুধু আমি পারবো না, না, আমি প্রত্যেকটা এলাকার মানুষকে বলছি যে আমাদের এইখানে মুসবাউল উলুম থেকে আমি জনাব মোদী সাহেব আর অমিত শাহকে আমি গ্র্যাজুয়েশন জানাচ্ছি যে আপনারা এই NRC CA ইমপ্লিমেন্ট করেছেন আমাদের ইন্ডিয়াতে। কার লাভ হয়েছে কিনা জানি না, সবচেয়ে বেশি লাভ করেছে মুসলমানদের। বিজেপি একটা তাই না? সেটা কি জানেন? আসলে আমরা কি জানেন? করোনা আয়াত আছে না, লাভ কুলুবুল্লাহ ইয়াফকাহুনা বিহা, অন্তর বেকার, কান শিশে ঢালা, অন্ধ হয়ে গেছে, কানে কারো বোবা হয়ে গেছে। আরে পাগল মুসলমান, ইন্ডিয়ার তৌহিদি মুসলমান, শোনো, তুমি CARC জন্য তোমার নাম, তোমার ধাম, তোমার যে পরিচয়কে, তোমার সবকিছু তার যে সংশোধন করার জন্য তুমি যদি রাত দিন, দিনের পর দিন, মাসের পর তুমি অস্থির হয়ে থাকো, তাহলে তুমি এই দুদিনের দিনে টেম্পোরারি প্লেস 60 এবং 70 বছরের জীবনে থাকার জন্য তুমি যদি রাত দিন পরে থাকতে পারো, তুমি মাঠে ঘাটে বাইরে তোমার নাম NRC ঠিক করার জন্য, NRC আসে তোমার সবকিছু ঠিক করার জন্য, আর ফর দ্য এভার অফ ইয়ার লাইফ, অনন্ত জীবন যেটা পড়ে আছে আবাদা আবাদা, সেইটার জন্য তুমি মুসলমানকে একবারও ভাবলে না তোমার সালাত ঠিক হচ্ছে কিনা, তোমার সিয়াম ঠিক হচ্ছে কিনা, তোমার যাকাত ঠিক হচ্ছে কিনা? একবার তুমি ভাবলে সারা জীবন তুমি অন্ধভাবে তুমি তাকিয়ে গেলে? ছোট্ট উদাহরণ দিই, যেমন দেখুন, এই আমরা আহলে হাদিসে কি করি? তাই না? ওনাকে দেখে তো কেউ হাজু বের করেই যায়। এইসব হজে যায়, যখন পরে যে আস্তাউ সুহুফাকুম সুদ্দুল খালাল, পাক বন্ধ করো, নাং সোজা করো, কাদম ফিল কাদম, শুনে আছে সব, তো বছর কানা কানা হয়ে যায়। কেউ যদি হয় পাগল হয়ে গেছে। শুনুন, এই রাফাজাইনের ফায়দা মাত্র দুটো কথা বলছি আপনাকে আমি। এই আমরে সালেহা যদি না করেন, হাসরের মধ্যে একদিন উইল কাম, যখন আপনি মিজানের পাল্লা যখন আপনার ওজন করা হবে, একবার দাঁড়িয়ে পাল্লার বাম দিকে, একবার ডান দিকে, একবার বাম দিকে, একবার ডান দিকে, গো টু হেল টু দ্য প্যারাডাইস, টু দ্য হেল সাইড টু দ্য প্যারাডাইস, জাহান্নাম আর জান্নাত। তখন আপনার ওই দেখবে যে আপনার ভাই, যে ভাইটা রাফাজান করেছিল, তার ওই যে প্রত্যেক রাকাতে যে 10 20 করে যে তার আমলের মাঝে বসে ওই 10টা আমল থেকে সে 20 করে যে আমল আছে, কয়েক সংখ্যক কয়েক হাজার যে আমল, ওই তখন মসজিদের পাল্লায় যে দ্যাট হেল্প টু গো টু দ্য প্যারাডাইস। লাস্ট বার যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাম আবে কওসারে যখন দাঁড়িয়ে থাকবেন আমাদের সকল উম্মত মুহাম্মদের খাওয়ার জন্য, সাহেবরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত লক্ষ উম্মতের সময় আপনি কেমন বলবেন যে আপনার উম্মতে মুহাম্মদী? বলে, দেখো, যারা আমার উঁচু করবে, যারা আমার উম্মত, তাদের উঁচু জায়গাতে একটা শাইনিং, খুব সংক্ষেপে বলছি আমি, তার সাথে শাইনিং দেখে তারা যারা রসুল কি করবে, তাদেরকে আবেগ অস্ত্র খাওয়াবে। কিন্তু তার মধ্যেও দেখা যাবে, এই লাইনে আসার পরে দেখা যাবে যে ফেরেশতা এসে কিশোরকে কালো কাপড় দিয়ে মুড়ে কিনে নিয়ে থেকে চলে যাবে। কেন? তারপরে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ইন্তেকালের পর থেকে এরা দীর্ঘমেয়া লাইন করেছে, এরা বিকৃতি করেছে, এরা মানে না এরা। তখন কি বলবে? সোহখানে সুখানে মানে গাইয়ারে বাজি। সেই দিনে বুঝবেন যে সহি আমল করা, আমলে সহায় করা, তার কি লাভ, তার কি ফায়দা, একদিন বুঝবো। তাই আমি এখান থেকে আপনাদেরকে আমি আহ্বান জানাই, আপনারা এখানে আসুন, আপনারা শিখে যান, না জানলে আপনার আরো বেশি বুঝুন, তা ইয়ে করুন এবং সকলের সহযোগিতা করুন। আর দয়া করে সকলে ভুলে যাই আমরা। আর যারা সূর্যের বাইরে থেকে, তাদেরকে আমি অনুরোধ করি, এই এলাকাবাসী
আমি তো আপনাদের এলাকায়, আমার এখানে জন্ম, আমার মামার বাড়ি, বোনাই বাড়ি, সব বাড়ি, সব বাড়ি এখানে যে আমার। আপনাদেরকে বলি আপনারা আসুন, এসে আমরা সহিদাতে আসুন, আপনার আকিদা ধরুন, কারণ একদিন ভাই মরতে হবে। যারা আল্লাহ আমাদের সহি আকিদা নিয়ে আল্লাহ যেমন আমাদের দেন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा व अहसनल जज़ा। उतर कर हिरा से सोए कौम आया, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, और एक नुस्खा किमिया साथ लाया। হেরা পর্বত থেকে অবতরণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কওমের কাছে এলেন এবং সাথে একটি পরশমণির টুকরা নিয়ে এলেন, অর্থাৎ কোরআন বেচিক। যাই হোক মহতারাম, খুব মূল্যবান কথা আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, আপনাদের কাঙ্ক্ষিত বক্তাগণ এসে গেছেন। ফাজিলাতুল শেখ আনোয়ারুল হক ফাইজি হাফিজাহুল্লাহ, মাগরিবের পরে ইনার বক্তব্য হবে। মতিউর রহমান শীষ মাদানী হাফিজাহুল্লাহ, ইনিও এসে গেছেন। আইনুল হক হাক্কানি বীরভূম থেকে এসে গেছেন। আসরের পরে ইনশাআল্লাহ ইনার সুন্দর এবং তাৎপর্যপূর্ণ কোরআন ও সহিহ সুন্নাহর আলোকে বক্তব্য হবে। সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকে আগত সৈয়দ হুসেন মাদানী হাফেজাহুল্লাহ, ইনিও এসে গেছেন। পরস্পর আমরা প্রত্যেক বক্তাকে ঠিক সময়ে স্টেজে আহ্বান করব। আপনারা ধৈর্য ধরুন, বিচলিত হবেন না। ওলামায়ে কেরামদের মুখ থেকে কোরআন এবং সহিহ সুন্নাহর বক্তব্যসমূহ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন। সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ, এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে বাংলা ভাষায় জ্ঞানগর্ভ তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য নিয়ে আসছেন ফাজিলাতুল শেখ ইনআমুল হক মাদানী হাফেজাহুল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক মাদ্রাসা সফিয়াতুল ইসলামিয়া লিল বানাত মুর্শিদাবাদ। মুহতারামকে তার জ্ঞানগর্ভ তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য সবিনয় মাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। ফাজিলাতুল শেখ ইনআমুল হক মাদানী হাফিজাহুল্লাহ ওয়ারা, আপনি মাইকে আসুন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. সম্মানিত যোগ্যতম আজকের এই সভার
সভাপতি মহাশয়, মঞ্চে উপবিষ্ট ওলামা ফদালা, সম্মুখীন সুধীমণ্ডলী, সম্মানিত সুধী, আজকের এই মহতী সভায় আমার আলোচ্য সূচি হল তাওহীদের গুরুত্ব। আমরা ইতিপূর্বেই শিরক সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শ্রবণ করেছি। শিরকের পরিচিতি, শিরকের প্রকারভেদ ইত্যাদি আমরা জেনেছি। যেহেতু শিরক যখন জেনেছি, তার অপোজিট বা তার বিপরীত শব্দ হল তাওহীদ। তাওহীদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। তাওহীদবিহীন, একত্ববাদবিহীন কোনো ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারে না। তাওহীদ হল ইসলামের মূল স্তম্ভ বা মূল নীতি। তাওহীদ আমাদের প্রতি সর্বপ্রথম ফরজ বা ওয়াজিব। তাওহীদ যদি না থাকে তাহলে আমরা মুসলমান কোনোদিন থাকতে পারি না। একত্ববাদ যার মাঝে আছে, যার মধ্যে তাওহীদ আছে, সেই মুমিন বা সেই মুসলিম। তাওহীদ নেই তার মানে আপনি মুসলিম নন। তাওহীদবিহীন দ্বীনে ইসলামের কোনো অস্তিত্ব বা আপনার কোনো অস্তিত্ব হতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই একত্ববাদ, তাওহীদকে মানার জন্য, তাওহীদের প্রতি প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য, তাওহীদকে কায়েম করার জন্য, তাওহীদকে ইকরার করার জন্য পবিত্র কোরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আদেশ করেছেন, হুকুম দিয়েছেন। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষের সৃষ্টির কারণ তাওহীদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে সূরা যারিয়াতের মধ্যে বলছেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানুষকে এবং জিন জাতিকে আমারই ইবাদত বান্দেগি করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত অন্য কারোর জন্য ইবাদত বান্দেগি করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেননি। ইবাদত আপনার যে কোনো ইবাদত হতে পারে, সে আর্থিক ইবাদত হোক, শারীরিক ইবাদত হোক, কথাবার্তার মাধ্যমের ইবাদত হোক, ইশারা ইঙ্গিতের ইবাদত হোক, সমস্ত প্রকারের ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যই নির্দিষ্ট করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা বাকারার মধ্যে বলছেন, ইয়া আইয়ুহান নাসু উবুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হে মানুষেরা, এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু মুমিন আর মুসলিমদেরকে সম্বোধন করে বললেন না, হে মানুষেরা, এ আদম সন্তানেরা, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো। যে রব, যে প্রতিপালক তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, সেই স্রষ্টার ইবাদতের আহ্বান করছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আদেশ করছেন। যেরূপ আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, তারা বা তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতেরই কথা বলা হয়েছিল এবং তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করেছিল। আমরা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করতে পারি, আমরা যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য সমস্ত প্রকারের ইবাদত নির্দিষ্ট করে দিতে পারি, তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে কি, লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। হতে পারে আমরা পাপ থেকে বেঁচে থাকতে পারবো, হতে পারে আমরা মুত্তাকি পরহেজগার হয়ে যাব, আমরা ইবাদত গুজার বান্দা হয়ে যাব। সুপ্রসিদ্ধ মণ্ডলী,
এই দুটি আয়াতের মধ্য থেকে এই কথায় পুরোপুরি পরিষ্কার হয় যে পৃথিবীর বুকে তাওহীদকে, একত্ববাদকে কায়েম করার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব আমাদের সকলের প্রথম দায়িত্ব হবে আমাদের কাজকর্ম, আমাদের ধ্যান ধারণা, আমাদের সমস্ত কিছু শুধুমাত্র এক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য খাস করে নেওয়া, নির্দিষ্ট করে নেওয়া। সম্মানিত সুধী, সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদ কাকে বলে আগে জেনে নিতে হবে। তাওহীদ বলা হয় ইফরাদুল্লাহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিমা ইয়াখতাসসু বিহি মিনার রুবুবিয়্যাতি ওয়াল উলুহিয়্যাতি ওয়াল আসমাই ওয়াস সিফাত। তাওহীদের অর্থ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে একক জানা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে মুনফারিদ জানা, একক জানা, তার রব হওয়াতে, সমস্ত ইবাদত বান্দেগিতে এবং তার কিছু নাম এবং গুণাবলীতে। এই পৃথিবীর স্রষ্টা, এই পৃথিবীর খালিক, রিজিক দাতা, জীবন মৃত্যু সমস্ত কিছুর মালিক, এই পৃথিবীতে যারাই আমরা বসবাস করি, মানুষ থেকে নিয়ে কীট পতঙ্গ সমস্ত কিছুর রুজি বা রিজকের দায়িত্ববান হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এই কথাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে একক বলে জানা। আল্লাহর সঙ্গে কেউ অংশীদার নন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই কাজকর্মগুলিতে কেউ সাহায্যকারী নন। এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া, প্রমাণ দেওয়া, এটি হলো তাওহীদের রুবুবিয়্যাত। মানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রব, আমাদের সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেছেন আল্লাহু খালিক কুল্লি শাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হলেন সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি হলেন খালিক, তিনি হলেন রব। সে রব হওয়াতে, খালিক হওয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে একক জানতে হবে। ঠিক সেই মতো ইবাদত বান্দেগিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে একক জানা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন কুল ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। হে নবী, আপনি বলে দিন যে নামাজ, রোজা, জীবন মরণ সমস্ত কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনেরই হাতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যই আমাদেরকে ইবাদত করতে হবে। সিয়াম পালন করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, হজ করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, সালাত আদায় করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, নজর ও নিয়াজ মানতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, কুরবানিও করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। সমস্ত ইবাদত, দোয়া থেকে শুরু করে সহযোগিতা, সমস্ত কিছু একক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য নির্দিষ্ট করা। এটির অর্থ হলো তাওহীদে উলুহিয়া বা তাওহীদ বিল ইবাদা। ইবাদত আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে একক জানতে হবে। ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর জন্য করা যাবে না। সাজদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকটে, অন্য কোনো ফেরেশতা, অন্য নবী বা পীর বা হুজুর কারোর নিকটে মাথা নত করা যাবে না, সিজদা করা যাবে না। তাদের জন্য কোনো প্রকারের ইবাদত নির্দিষ্ট করা যাবে না। এতে যদি আমরা একক হই তাহলে আমরা হলাম তাওহীদ প্রতিষ্ঠিতকারী বা তাওহীদকে পৃথিবীর বুকে সাব্যস্তকারী। সুপ্রসিদ্ধা মণ্ডলী, আর একটি দিক হলো তাওহীদে আসমা ও সিফাত। তাওহীদুল আসমা ও সিফাত অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে এবং সুন্দর সুন্দর নামের সঙ্গে সঙ্গে তার সিফাত, গুণাবলীর কথা এসেছে। সেই নামগুলিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য প্রমাণ করা, যে মতো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের জন্য প্রমাণ করেছেন কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটা প্রমাণ করিয়েছেন। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হলেন সামিঈ বসির, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শ্রবণকারী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দেখেন, দৃষ্টিবান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সামিঈ, উনি শোনেন, সমস্ত কিছু শোনেন। কিভাবে শোনেন, তার কি গুণাবলী, সেটিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যই নির্দিষ্ট করে দেওয়া। বা এই যে সামি হওয়া, আলিম হওয়া, খবীর হওয়া, এই সমস্ত নামগুলিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে খাস করে দেওয়া। তার সঙ্গে সঙ্গে ওই যে নামের অর্থ অর্থাৎ গুণ, সে গুণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য প্রমাণ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য আমরা এমন নাম বা এমন গুণাবলী প্রমাণ করতে যাব না যার প্রমাণ হাদিস এবং কোরআনে নেই, যার প্রমাণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দেননি। ওই মতো নাম
তার জন্য আমরা নির্দিষ্ট করব না। সম্মানিত সুধী, তাহলে আমরা তাওহীদের তিনটে প্রকার পেলাম। একটি হলো তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদ উলুহিয়্যাহ, আর তৃতীয় নাম্বার হল তাওহীদুল আসমা ও সিফাত। সম্মানিত সুধী, আমরা যদি তাওহীদের গুরুত্ব বা তাওহীদের প্রয়োজনীয়তার দিকে দেখতে যাই, তাহলে বুঝতে পারবো কোরআনে কারীমে এবং সহিহ সুন্নাতে কিভাবে এর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত নবী এবং রাসূলদেরকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন শুধুমাত্র এই তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেন, ওয়ালাকাদ বাআসনা ফি কুল্লি উম্মাতির রাসূলা আন ইবুদুল্লাহ ওয়াজতানিবুত তাগুত। আমি প্রত্যেকটি জাতির মাঝে নবী এবং রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি। ওই সমস্ত রাসূলদেরকে আদেশ করেছি যে তারা যেন একক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করতে হবে এবং তাগুতের ইবাদত থেকে, শিরক থেকে তারা দূরে থাকবে। এই বাণী যেন, এই দাওয়াত যেন তারা মানুষকে দেয়। এই দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী এবং রাসূলদেরকে পৃথিবীর বুকে প্রেরণ করেছেন। ঠিক সেই মতো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক নবীকে, তার কওমকে, তার নিজের জাতিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদতের দিকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয়ের দিকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মারিফাতের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন। আপনি যদি তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে আপনার জীবনে শান্তি আসবে, আপনার জীবন অত্যন্ত সুখময় হবে। সম্মানিত সুধী, আপনি যদি তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, একত্ববাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তাহলে আপনি হেদায়েত প্রাপ্ত হবেন, সঠিক পথের দিশারি হতে পারবেন। ঠিক সেই মতো এই তাওহীদ সমস্ত আদেশ সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম আদেশ হলো একত্ববাদ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য সমস্ত ইবাদতকে খাস করে দেওয়া। ওয়াকাযা রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছি যে তোমরা একক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত করবে। সম্মানিত সুধী, সময় শেষ হয়ে গেছে, আজানের সময় হয়ে আসছে, সেই জন্য আমি সেরে দিচ্ছি। দু একটি কথা বলে আমার শেষ করে দেব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত সুধী, তাওহীদ মানুষের জীবনে এতই প্রয়োজনীয় জিনিস, মানুষ খাবারবিহীন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু তার অন্তর, তার চিন্তাধারা, তার মনের খোরাক যদি তাওহীদ থেকে দূরে থেকে যায়, তার মাঝে যদি তাওহীদ বা একত্ববাদ না থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি পুরোপুরি ঈমান যদি না থাকে, এই বলে যে আল্লাহ একক এবং আমার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণকারী, আমার সমস্ত দরকার পূর্ণকারী একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই হলেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ নন, এই আকীদা, এই ধ্যান ধারণা, এই চিন্তা ভাবনা যদি না থাকে, তাহলে আমরা বডি আছে আমাদের, বেঁচে আছে আমরা, কিন্তু আমাদের কোনো মূল্য নেই, আমরা মূল্যহীন ইসলামের দৃষ্টিতে। সেজন্য আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব, যদিও বিষয়টা শুনে হয়তো ভালো লাগবে না, তবুও তাওহীদই হলো প্রথম জিনিস, যে জিনিসের দিকে দাওয়াত দিতে হবে মানুষদেরকে, যে জিনিসের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মক্কার বুকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই মক্কাতে অনেক সময় ধরে 13 বছর ধরে দাওয়াত দিয়েছিলেন। ওই 13 বছরের মধ্যে বেশিরভাগ কোরআনী আয়াত আপনার তাওহীদের ব্যাপারে, একত্ববাদেরই ব্যাপারে। কারণ হলো এটা যখন সংশোধন হয়ে যাবে, আপনার ঈমান যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি হয়ে যাবে, তখন আপনার অন্যান্য কর্মগুলি, অন্যান্য ইবাদতগুলি আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে, আপনি অনায়াসে সে কাজকর্মগুলি করতে পারবেন। সুপ্রসদা মণ্ডলী, সেই জন্য আমাদেরকে শিখতে হবে, জানতে হবে, পড়তে হবে, বুঝতে হবে তাওহীদের ব্যাপারে, একত্ববাদের ব্যাপারে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ব্যাপারে। পরিশেষে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করব, হে রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পরিচয় বা পরিচিতি বা তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে এবং তার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জাযাকাল্লাহু খায়রান জাযা। মাশাআল্লাহ। শেখ বললেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা, যেমন মাথাবিহীন মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব, অনুরূপ তাওহীদবিহীন ইসলাম অসম্ভব।
तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। কবি ইকবাল বললেন তৌহিদের আমানত আমাদের বক্ষে রয়েছে, অতএব আমাদের নাম এবং চিহ্ন মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। এবারে আপনাদের সম্মুখে আজান হবে, অতঃপর আসরের এই ফিল্ডে আসরের সলাত হবে, এই ফিল্ডে আসরের সলাত হবে। হ্যাঁ, আপনারা উজু করুন, উজু করার পরে আমাদের বক্তৃতার সিলসিলা জারি থাকবে নামাজের পরে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. হ্যালো, সকলেই ওযু করে নিয়ে নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। ইনশাআল্লাহ কিছুক্ষণের মধ্যেই জামাত শুরু হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের এখানে ডায়াসের নিচে একটা স্যামসাং এর ছোট মোবাইল পাওয়া গেছে।
যদি কারো হারিয়ে থাকে এখানে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।